ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس دنیا میں ہمیں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، لیکن جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے. اس کے لیے ایسی عمریں جو ہمیں دی گئیں بے شمار بھی مل جائیں، لیکن اس ذمہ داری کے اعتبار سے بہت کم ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ذمہ داری تو ڈالی ہے اور وقت مختصر دیا ہے، لیکن بندہ اپنے بس میں جتنی کوشش اور جتنی استطاعت اللہ نے اس میں رکھی ہے اور اس کو پورا کرتا ہے تو پھر خدا تعالی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والوں میں اس کا شمار کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام بھائی بزرگ اور دوستو، مہمان خطبہ مسنون পড়ে বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু আমাদেরকে এই দুনিয়াতে অত্যন্ত অল্প এবং সংক্ষিপ্ত হায়াত দিয়েছেন, আর বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমাদের উপরে জিম্মাদারিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত, যে জিম্মাদারি আমাদের উপরে আসছে, বলেন যে এটা এত বিশাল আর এত বড় জিম্মাদারি যে এটারে আদায় করার জন্য, পুরা করার জন্য যদি আমাদেরকে অসীম হায়াত দেওয়া হয় তবুও সেটা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু বলেন যে দোস্ত, যদি আল্লাহ পাকে আমরা অল্প হায়াত দিয়েছেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উপরে এত বড় জিম্মাদারি দিয়েছেন, তো বলেন যে বন্দায় তারকে আল্লাহ যে শক্তি দিয়েছেন আর যে অল্প হায়াতি দিয়েছেন, ওইটারে যখন বন্দার যা তার শক্তির মধ্যে আছে ওই জিম্মাদারিকে পুরা করার পিছনে লাগাইয়ে দেয়,
তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু তার এই অল্প চেষ্টা আর মেহনতের বরকতে পুরা জিম্মাদারি আদায় করনেওয়ালাদের মধ্যে তাকে আল্লাহ গণ্য করে নেন। मेरे दोस्तों, इस जिम्मेदारी के बारे में कल अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे कि इस जिम्मेदारी को कितना पूरा किया, कितना निभाया। दुनिया की जिंदगी ये खत्म होते ही जिसके लिए ये दुनिया में भेजा था, पहला सवाल इसी जिम्मेदारी का होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे, और चूंकि जिम्मेदारी बड़ी अहम है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने मखसूस चुनिंदा मकबूल बंदों को भेजा ताकि मेरे आम बंदों को समझा दो उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है जो हर जमाने में अल्लाह के बंदों के दरमियान आए और उन्होंने अल्लाह के बंदों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तुम्हारी बुनियादी और हकीकी जिम्मेदारी क्या है। और हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने आपसे भी फरमाया कि मेरे बंदों को समझाओ उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, আমাদের উপরে যে জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে, বলেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জিম্মাদারি আমরা পাইছি, বলেন যে আমাদেরকে সেই জিম্মাদারি সম্পর্কে আল্লাহ জাল্লা শানহু প্রশ্ন করবেন যে আমরা এই জিম্মাদারিটা কতটুকু আদায় করছি। বলেন যে দোস্ত, আমাদের এই জিন্দেগি বলেন যে এটা যখন শেষ হয়ে যাবে, বলেন যে শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই দুনিয়ার জিন্দেগি খতম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু আমাদেরকে যে জিম্মাদারি দিয়েছেন সেই জিম্মাদারি সম্পর্কে সওয়াল করা হবে, প্রশ্ন করা হবে যে এই জিম্মাদারিটা কতটুকু আদায় হয়েছে। তো বলেন যে দোস্ত, যেহেতু এই জিম্মাদারিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা বহুতই বড়, এই জন্য আল্লাহ পাকের পছন্দিদা ব্যক্তিরা ওনাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নির্বাচন করে পাঠাইছেন আর এই জিম্মাদারি দিয়েছেন যে আমার আম বন্দাদেরকে যাইয়া ওই দুনিয়াতে এদের আসল জিম্মাদারি, বুনিয়াদি জিম্মাদারি, আসল ওদের কোন কাম জিম্মাদারি সেটা আপনারা ওনাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেন, ওদের মধ্যে সেই জিম্মাদারি আদায় করার অনুভূতি পয়দা করেন। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই দুনিয়াতে যে আসছেন আল্লাহ পাকে এই কাম দিয়ে পাঠাইছেন যে আমার আম বন্দাদের উপরে মেহনত করে তাদের আসল জিম্মাদারি কি সেটা তাদেরকে বুঝান এবং তাদের মধ্যে এই জিম্মাদারি আদায় করার অনুভূতি সৃষ্টি করে, অনুভূতি বানায়। বলেন যে এই মেহনত নিয়ে সমস্ত নবী আইছেন আর সর্বশেষ সাইয়েদনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমাদের সেই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই হুকুম দিয়েছেন যে আপনি যাইয়া আমার বন্দাদের উপরে মেহনত করে এদের আসল জিম্মাদারিকে স্মরণ করাইয়া দেন এবং এই জিম্মাদারি আদায় করার অনুভূতি এদের মধ্যে পয়দা করেন। चूंकि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के आम बंदों के दरमियान चल फिर कर इस जिम्मेदारी को समझाना है जो अल्लाह की तरफ से आई है, तो अल्लाह ताला ने इन समझाने वाले हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को रास्त इस जिम्मेदारी को समझाया। अल्लाह ने नबियों को समझाया और जिसको समझाने वाला अल्लाह हो और समझने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम हो, क्या प्यारी समझ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मिली होगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लमनी रब्बी फअहसन तालीमी व अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन सिखलाना सिखाया और अल्लाह ने मुझे बेहतरीन अदब सिखाया। तो ये जिम्मेदारी को अल्लाह ने पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम को राज समझाया, इसलिए फरमाया कि अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं देने वाला हूं, तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह मुझे देने वाला है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने समझाया और नबियों ने अल्लाह के बंदों को समझाया। तो बोलेंगे भाई दोस्तों, যেহেতু আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাঠাইছেন আর জিম্মাদারি দিয়েছেন,
যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ওনারা চলে ফিরে চলত ফিরত করে ওনাদেরকে জিম্মাদারি বুঝাইবেন এবং জিম্মাদারির উপরে উঠাইবেন। তো বলেন যে ভাই দোস্ত, এই যে এটা জিম্মাদারি আল্লাহ পাকে নবীগণকে দিয়েছেন, তো বলেন যে এই জিম্মাদারিটা আদায় করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীগণকে সেই কামটা শিখাই দিয়েছেন। বলেন যে নবীগণকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তালিম দিয়েছেন যে কিভাবে ওনারা এই জিম্মাদারি আদায় করবেন এবং কিভাবে এরকম ভাবে ওনারা আল্লাহর বান্দাদেরকে এই কথাটা বুঝাইবেন, কাম বুঝাইবেন। তো বলেন যে সব নবীকেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই তরিকা বা এটা শিখাইছেন, দান করছেন যে কি করে ওনারা এই জিম্মাদারি আদায় করাটা বুঝাইতে পারেন। এই জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে আল্লাহ পাকে আমারে শিখাইছেন, তো বলেন যে উত্তম ভাবে আল্লাহ পাকে আমারে শিখাইছেন এই কাম। আর বলেন যে আল্লাহ আমার আদব শিখাইছেন এবং আমারে আল্লাহ পাকে উত্তম আদব দান করছেন, শিখাইছেন। এমনি ভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু উনি হইলেন দেনেওয়ালা, ওনার পক্ষ থেকে আসতেছে আমার কাছে আর আমি এগুলা বন্টন করতেছি তোমাদের মধ্যে। তো বলেন যে আল্লাহ হইলেন দেনেওয়ালা। এই যে কিভাবে আল্লাহ বান্দারা জিম্মাদারি আদায় করবে এই কামটা মেহনতটা শিখানো আল্লাহর পক্ষ থেকে আইছে নবীগণের উপরে। রাসূল পাক ফরমান যে আল্লাহ আমাকে এটা দান করছেন আর আমি এটা তোমাদের মধ্যে এই মেহনতটা বন্টন করতেছি, এই জিনিস বন্টন করতেছি।